मुरलीधर विद्यार्थीओ आपणे अगाऊ पाठ नंबर 1 भारत में ब्रिटिश सत्तानो उदय शुरुआत करी थी। तो आपणे हवे आगळ जोईए कि पाठ में हवे आगळ आपणे क्या भणवानुं छे। तो हवे आपणे आजनो टॉपिक छे प्लासीनुं युद्ध। तो प्लासीनुं युद्ध छे ए केवी रीते थयुं अने कोना वच्चे थयुं अने एनुं कारण शुं आपणे समजीए। तो बंगाल में सिराज उद दौलानु शासन हतुं। कोनु शासन हतुं विद्यार्थीओ? सिराज उद दौलानु। अने एनो स्वभाव हतो एकदम उतावळियो हतो। एना कारणे एना राज्यमां छे एना बधा घणा बधा विरोधीओ हता अने जे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी छे एणे नवाबनी परवानगी लीधी नहीं अने कोलकातामां रक्षणना बहाने, कया बहाने विद्यार्थीओ के रक्षण, कि अमने अहींया रक्षणनी जरूर छे ए रीते एणे आखी एनी जे कोठीओ छे एना फरते किल्लेबंधी एटले के आखुं घेरी लीधुं अने ऊंची ऊंची दिवालो बनावी अने किल्लेबंधी करी नाखी। तो नवाब जे सिराज उद दौला छे एणे आ किल्लेबंधी छे तोड़ी पाड़ी अने आ समाचार छे ए मद्रास पहोंच्या अने मद्रास छे त्यांथी रॉबर्ट क्लाइवनी आगेवानी हेठळ एटले रॉबर्ट क्लाइव जे हतो रॉबर्ट क्लाइवे शुं कर्युं कि पोतानुं एक नानुं सैन्य छे अहींया मोकल्यो। तो ए सैन्य शुं कर्युं आपणे जोईए। ईस्ट इंडिया कंपनीनुं सैन्य शक्तिशाળી होवा छतां नवाबना सैन्यने पराजय आपवानुं सरळ न लागता रॉबर्ट क्लाइवे दगाखोरीनो आश्रय लीधो। एटले के जे नवाबनुं सैन्य हतुं एकदम शक्तिशाળી हतुं अने ईस्ट इंडिया कंपनीनुं सैन्य पण शक्तिशाળી होवा छतां एने लाग्युं कि ना आपणे नवाबना सैन्यने हरावी शकशो नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइवे शुं कर्युं? दगो कर्यो एटले के दगाखोरीनो आश्रय लीधो अने एक आखी योजना एटले के एक षड्यंत्र जेने आपणे कावतरू अथवा तो जेने आपणे कही छीए के चाल घड़ी काढी। तो एने जे कावतरू घड्युं आपणे जोईए कि जेमां सेनापति मीर जाफर सेठ अमीचंद ने कावतरामां सामेल कर्या। एटले जे नवाबनो सेनापति हतो मीर जाफर अने जे सेठ अमीचंद ए बंनेने आ षड्यंत्रमां एणे सामेल कर्या। एटले के आ बंने जे व्यक्तिओ छे आपणा एणे पोते फोड़ी पाड्या अने कंपनीए नवाब कनड़गढ़ करे छे एवा बहाना नीचे प्लासी गामना नामना गाम पासे मैदाનમાં युद्ध जाहिर कर्युं। तो एने युद्ध कई रीतना जाहिर कर्युं के जे छे कंपनीने जे नवाब छे कनड़गत करे, कनड़गत एटले के हैरान करे छे। तो आवा हैरान करवाना बहाना हेठळ एटले के खोटो खोटो एना उपर आरोप लगायो कि जे अमारी कंपनी छे वेपार करे छे तो जे सिराज उद दौला छे वेपार करवा नथी आपतो। तो आ रीते एणे एक बहानो काढ्युं अने जे प्लासी नामनुं एक गाम छे त्यां मैदाનમાં एणे युद्ध जाहिर कर्युं। तो मित्रों खास याद राखजो कि जे सेनापति है कोण है सेनापति मीर जाफर कोनो नवाबनो। तो नवाबना मीर जाफर ने एने फोड़ी पाड्यो हतो अने आपणे जोशुं कि आगळ एने कई रीतनुं कावतरू घड्युं हतुं। तो सौ प्रथम आपणे अहींया बॉक्समां जोईए छीए कि प्लासीनुं युद्ध छे क्यारे लड़ायुं? 23 जून 1757 तारीख अने वार छे एक तारीख अने साल छे खास याद राखजो। प्लासीनुं युद्ध छे 23 जून 1757 तो आ जे पॉइंट छे तमने 9मा धोरणमां तो काम आवशे पण साथे साथे तमे क्यारेक पण स्पर्धात्मक परीक्षाओनी तैयारी करशो त्यारे पण आ खास काम आवशे। तो अत्यारथी तमे नोट बनावता जजो, मेन वस्तुओ छे एनी नोंध करता जाजो। एटले प्लासीनुं युद्ध छे 23 जून 1757 रोज लड़ायुं हतुं। प्लासी छे क्यां आवेलुं छे? जो विद्यार्थीओ एनुं मैदान पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद आश्रे 38 किलोमीटरना अंतरे। आ तमने वधारानी माहिती छे याद नहीं राखो तो चालशे पण एनी जे तारीख अने जे साल छे ए खास याद राखजो कि जेथी तमने तैयारी करवामां पण सरळता रहे अने स्पर्धात्मक परीक्षाओमां पण आ बधुं वधारे पूछाय छे। तो सामाजिक विज्ञान छे ए विषय छे तमने खाली 9मा धोरण खातर न भणता एने माटे एक मस्त नोटबुक में नोंध बधी बनावी अने एक नोट तैयार करो अने ए छे जनरल नॉलेज तरीके पण तमने आगळ जता काम आवशे। હવે આપણે આગળ જોઈએ। પૂર્વ યોજના અનુસાર મીર જાફર યુદ્ધમાં નિષ્ફળ રહ્યો। એટલે કે જે કાવતરું ઘડ્યું હતું એમાં જે મીર જાફર છે એ બ્રિટિશ સૈન્ય સાથે મળી ગયો હતો અને પૂર્વ યોજના એટલે કે પહેલેથી નક્કી કરેલું હતું કે મીર જાફરને જે છે યુદ્ધમાં હારી જવાનું છે અને જો એ હારી જશે તો એને જે છે એ આપણે નવાબ બનાવી આપશું। તો આ રીતે એની લાલચ આપી હતી નવાબ બનવાની। એના માટે મીર જાફર છે એ પહેલેથી અગાઉથી નક્કી કરેલી કાવતરા પ્રમાણે યુદ્ધમાં નિષ્ફળ ગયો અને એના કારણે જો સેનાપતિ હારી જાય એટલે એનો મતલબ એમ છે કે યુદ્ધ ખતમ અને જે પણ રાજા છે એ પણ હારી જાય। તો મીર જાફરના હારવાના કારણે જે રાજા છે કોણ
બંગાળનો સિરાજ ઉદ્દૌલાએ હારી ગયો અને ક્લાઇવના કાવતરાથી પ્લાસીનું યુદ્ધ માત્ર અડધા જ દિવસમાં પૂરું થઈ ગયું. એટલે કે એ લોકોએ પહેલેથી આયોજન બનાવ્યું હતું મિર્જાફરને સાથે રાખીને કે ભાઈ તું હારી જઈશ તો અમે તને નવાબ બનાવી દઈશું. એટલે જે યુદ્ધ છે એ બહુ ના હાલ્યું, ખાલી અડધા જ દિવસની અંદર એ યુદ્ધ છે એ પૂરું થઈ ગયું. આ યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જાગીર મળી. તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે જે જીતી ગઈ અને એના કારણે 24 પરગણા એટલે શું વિદ્યાર્થીઓ કે 24 નાના નાના એવા વિસ્તારો કે નાના નાના એવા ગામો એની એને સત્તા મળી ગઈ. મિર્જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. એટલે કે અગાઉથી જે કાવતરું કર્યું હતું એના પ્રમાણે એને નવાબ બનાવી દીધો. આમ પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નખાયો. એટલે કે કંપનીએ પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી દીધું અને પોતાનો પાયો છે નાખી દીધો. ક્યારે? 1757ની અંદર. ત્યારબાદ બક્સરનું યુદ્ધ. તો બક્સરનું યુદ્ધ આપણે જોઈએ. અંગ્રેજોએ મિર્જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવી તેની પાસેથી જુદા જુદા બહાના નીચે પુષ્કળ ધન મેળવ્યું અને વધુ કારો મેળવવાની લાલચમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મિર્જાફરને ખસેડી મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ બનાવ્યો. એટલે કે પહેલે તો મિર્જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવ્યો અને ઘણા બધા એવા બહાના રજૂ કર્યા કે ના અમને અહીંયા રૂપિયાની જરૂર છે, અહીંયા રૂપિયાની જરૂર છે. તો આ રીતે એને ખૂબ ધન છે એ મેળવી લીધું અને વધારે હજી મેળવવા માટે એની લાલચ એને જાગી અને મિર્જાફરને એને ખસેડી નાખ્યો અને થોડા સમયમાં એણે મીર કાસિમને, કોને વિદ્યાર્થીઓ? મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ છે એ બનાવી દીધો. કંપની માટે મીર કાસિમ તો મિર્જાફર કરતાં પણ વધુ મહત્વાકાંક્ષી સાબિત થયો. એટલે મિર્જાફર છે એને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીવાળાને એવું લાગ્યું કે મિર્જાફર હવે આપણે લાંબો સમય સાથ નહીં દેતો, આપણે હવે આપણો માણસ એમાં ગોઠવીએ. પણ હકીકતમાં નીકળ્યું એવું કે મીર કાસિમ છે એ તો મિર્જાફર કરતાં પણ વધારે મહત્વાકાંક્ષી સાબિત થયો. તો જે કંપની સત્તા છે એને મીર કાસિમનો ડર લાગ્યો અને તેથી મીર કાસિમને ઉથલાવી ફરીથી મિર્જાફરને એને છે એ નવાબ બનાવી દીધો. ત્યારબાદ છે કંપની શાસનનો વિકાસ. તો આપણે જોઈએ હવે કંપની શાસન છે ધીમે ધીમે અહીંયા ભારતમાં કઈ રીતે એનો વિકાસ થયો. અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો પસાર કર્યો. એટલે અંગ્રેજે શું કર્યું? એક નિયામક ધારો કે અંકુશ ધારો એક પસાર કર્યો. ક્યારે? 1773માં. જે કાયદા પ્રમાણે બંગાળના ગવર્નરને ગવર્નર જનરલ બનાવી કંપનીના વ્યાપારી અને રાજકીય હિતો તથા પ્રવૃત્તિઓને તેના સીધા અંકુશ નીચે મૂક્યા. એટલે કે બંગાળના જે પણ કોઈ વ્યક્તિ છે ગવર્નર એને આપણે ગવર્નર જનરલ બનાવી દઈએ અને જે રાજકીય હિતો છે અને જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ બધી છે એ સીધા અંકુશ છે એ ડાયરેક્ટ આપણે એનો અંકુશ છે એ લઈ લઈએ અને તેની નીચે મુંબઈ મદ્રાસના ગવર્નર અને તેની કાઉન્સિલને મૂકવામાં આવી. તો આ રીતે મુંબઈ મદ્રાસના ગવર્નરને અને કાઉન્સિલને જે છે એ બંગાળના ગવર્નરના નીચે મૂકવામાં આવી. આ રીતે વોરન હેસ્ટિંગ્સ ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યો. તો વિદ્યાર્થીઓ તમને પરીક્ષામાં પૂછાય કે ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ? તો યાદ રાખવાનું એનું નામ છે વોરન હેસ્ટિંગ્સ. તો આ રીતે ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ છે વોરન હેસ્ટિંગ્સ બન્યો. તો આપણે આ પેજ પૂરું થાય ત્યારબાદ આપણે વોરન હેસ્ટિંગ્સનો ફોટો જોઈશું. તેના સમયમાં મરાઠાઓ સાથે પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ અને મૈસૂરના હૈદર અલી સાથે દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ થયો. એટલે કે યુદ્ધ થયા, મરાઠા સાથે પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ થયો અને મૈસૂરના નામ આપ્યું છે હૈદર અલી, એના સાથે એણે દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ કર્યો. આ બંને સત્તાઓનો એકસાથે સામનો કરતા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની મુશ્કેલીઓ વધી. તો આ રીતે જે બંને છે મરાઠા અને મૈસૂરના હૈદર અલી, તો બંને સાથે એકસાથે એને લડવાનું થયું અને એના કારણે એની જે મુશ્કેલીઓ છે એ દિવસે દિવસ જે છે એ વધતી જતી હતી. ત્યારબાદ વોરન હેસ્ટિંગ્સ બાદ ગવર્નર જનરલ તરીકે કોર્નવોલિસ આવ્યો. એટલે કે વોરન હેસ્ટિંગ્સનું શાસન પૂરું થયું એના પછી કોણ આવ્યું? કોર્નવોલિસ. તેના સમયમાં મૈસૂરના વાઘ તરીકે જાણીતા ટીપુ સુલતાન સાથે ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ થયો. એટલે કે તો પણ મૈસૂરની જે પણ પ્રજા છે એના સાથે એની જે ટકરાવ છે એ તો હતો જ. અને મૈસૂરનો વાઘ તરીકે એક જાણીતો હતો કોણ? ટીપુ સુલતાન. તો ટીપુ સુલતાન સાથે કોર્નવોલિસનો જે છે ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ થયો. ટીપુ સુલતાનને હરાવવા કંપનીએ મરાઠા અને નિઝામની મદદ લીધી. તો ટીપુ સુલતાન છે એકદમ શક્તિશાળી હતો અને એને હરાવવા માટે કંપનીએ કોની મદદ લીધી વિદ્યાર્થીઓ? મરાઠા અને નિઝામ. તો મરાઠા અને નિઝામની મદદ લઈ અને એણે ટીપુ સુલતાનને હરાવવા માટે કોશિશ કરી. તો જોઈએ હવે આગળ. તો આ જે છે એ વોરન હેસ્ટિંગ્સનો ફોટો છે વિદ્યાર્થીઓ. આપણે આગળ જોયું હતું કે વોરન હેસ્ટિંગ્સ કોણ છે? તો ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ એ છે આ વોરન હેસ્ટિંગ્સ.
તો આગળ ત્રણેયની મરાઠા અને નિજામ ANE અંગ્રેજો સંયુક્ત સેના સામે ટીપુ સુલતાનની હાર થઈ. એટલે કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મરાઠાની અને નિજામની મદદ લીધી, એટલે કે ત્રણ સત્તા ભેગી થઈ અને એના સામે ટીપુ સુલતાન છે એ ટકી શક્યો નહીં અને એની હાર થઈ. તેને સંધિ સ્વીકારવાની ફરજ પડી, એટલે કે એને સમજૂતી કરવી પડી. કોર્નવોલિસ બાદ સર જ્હોન સોર ગવર્નર જનરલ બન્યો. તો સૌથી પહેલો ગવર્નર જનરલ કોણ હતો વિદ્યાર્થીઓ? યાદ કરો, વોરન હેસ્ટિંગ્સ. ત્યારબાદ આવ્યો કોર્નવોલિસ અને હવે ત્યારબાદ છે જ્હોન સોર ગવર્નર જનરલ બન્યો. તેને અપનાવેલી તટસ્થતાની નીતિના કારણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રતિષ્ઠા એક બાજુ ઘટી તો બીજી બાજુ મરાઠાઓ વધુ શક્તિશાળી બન્યા. તો એની જે નીતિ છે એ તટસ્થતાની નીતિ હતી કે એ ભેદભાવમાં માનતો ન હતો. તો એના કારણે જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એની પ્રતિષ્ઠા છે એ ઘટવા માંડી અને બીજી બાજુ છે મરાઠાઓ છે વધારે ને વધારે શક્તિશાળી બનતા ગયા. આથી જ્હોન સોર પછી આવેલ ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લીને માથે કંપનીને ભારતમાં સર્વોપરી બનાવવાની જવાબદારી આવી. તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એ ભારતમાં સત્તા કરવા, વેપાર નહીં પણ એ રાજકીય ક્ષેત્રે દખલ કરી અને સત્તા હાંસિલ કરવા માટે આવી હતી. તો જે જ્હોન સોર ગવર્નર હતો એના પછી જે ગવર્નર જનરલ આવ્યો વેલેસ્લી, તો વેલેસ્લીના માથે જવાબદારી આવી પડી કે કંપનીને ભારતમાં સર્વોપરી બનાવે. આ માટે વેલેસ્લીએ સહાયકારી સૈન્યની યોજના દાખલ કરી. તો તમે યાદ રાખજો કે સહાયકારી સૈન્યની યોજના કોણે દાખલ કરી? વિદ્યાર્થીઓ, વેલેસ્લીએ. સહાયકારી યોજનાની શરતો અને અપનાવેલ રાજ્ય નીચે મુજબ છે. તો એની શરતો શું છે અને એ કયા કયા રાજ્યોએ સહાયકારી સૈન્યની યોજના દાખલ કરી છે આપણે જોઈએ. અને એના પહેલાં આપણે આ ટીપુ સુલતાનનો ફોટો જોઈએ છીએ. સંધિ કરવા માટે મજબૂર થયો હારી જતા. તો હવે આપણે જોઈએ સહાયકારી સૈન્યની યોજનાની શરતો. તો સહાયકારી સૈન્ય યોજના કોણે બનાવી? વિદ્યાર્થીઓ, વેલેસ્લીએ. તો એની શરતો છે તેમાં પહેલી શરત છે કંપની સરકાર તાલીમ પામેલું સૈન્ય યોજના સ્વીકારનાર રાજ્યને આપશે. તો તાલીમ પામેલું સૈન્ય છે કોને આપશે? કે જે રાજ્ય છે એ યોજના સ્વીકારશે એને એક સૈન્ય છે એ કંપની આપશે. આ સૈન્ય રાજ્યના આંતરિક અને બાહ્ય આક્રમણથી રાજ્યનું રક્ષણ કરશે. એટલે કે જે રાજ્ય છે આ સહાયકારી યોજના સ્વીકારશે એનું રક્ષણ છે એ કોણ કરશે? કે કંપનીએ જે તાલીમ પામેલું સૈન્ય આપ્યું હશે તે. તેના બદલામાં યોજના સ્વીકારનાર રાજાઓએ લશ્કરી ખર્ચ અથવા તેટલી આવક ધરાવતો પ્રદેશ અંગ્રેજોને આપો. એટલે કે અંગ્રેજો છે એ સૈન્ય આપશે તો એની જગ્યાએ જે રાખવાનો એને ખર્ચ, એટલે કે લશ્કરી ખર્ચ અને એની જે પણ આવક ધરાવતો પ્રદેશ હશે એ અંગ્રેજોને આપી દેવો પડશે. કંપનીની પરવાનગી વિના રાજ્ય અન્ય રાજ્ય સાથે યુદ્ધ કે સંધિ નહીં કરી શકે. એટલે કે કોઈ બીજા રાજ્ય સાથે યુદ્ધ અથવા તો સમજૂતી છે એ નહીં કરી શકે પોતાની રીતે. તો કંપનીની એને પરવાનગી લેવી પડશે. રાજ્યના દરબારમાં એક અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ રાખવો. એટલે કે આ રાજ્યનો જે દરબાર છે તો એ રાજ્યના દરબારમાં એને એક અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ છે એ રાખવો પડશે. અન્ય વિદેશીને પોતાના રાજ્યમાં નોકરીએ રાખવો નહીં. એટલે કે પોતાના રાજ્યમાં કોઈ બીજા વિદેશીને નોકરીએ રાખવો નહીં કે જેથી બીજી જે પ્રજા છે અહીંયા આવીને શાસન ન કરી શકે. તો આ રીતે 1, 2, 3, 4 અને 5 આ 5 શરતો છે સહાયકારી યોજનાની. તો આ યોજના છે એની શરતો કોણે કોણે મંજૂર રાખી અને આ યોજના છે એ કોણે કોણે સ્વીકારી? તો એના રાજ્યો અને એની સામે એના શાસકો જે છે એ આપેલા છે. તો આપણે જોઈએ કે આ યોજના છે એ કોણે કોણે સ્વીકારી. તો નિજામ છે એ મૈસૂર, પછી અવધ, ગાયકવાડ, સિંધિયા, ભોસલે અને હોલકર. તો આટલા બધા રાજ્યો છે અને એના શાસકો છે એણે સહાયકારી યોજનાઓ સ્વીકારી.